Hello friends, I am Aditi Rahul from Athmiya College. Today in this video we are going to do introduction to information security. So let's have an overview on topics we are going to cover in our video. So first of all we are going to do what is the need of security, second various security terms, then the OSI security architecture, and at last threats that are related to security. So now let's have a look on what is the need, or we can say what is the requirement of information security. Now in this world where everything is connected with internet, security plays very important role. For example, all our bank details are stored in our phone, so keeping them secure is very important. So when it is connected over internet, network security measures are needed to protect data during their transmission. Now we will see some of the scenarios that violate our security. So here the first scenario says that user A is trying to send a secret message to B. એટલે user A જે છે એ કોઈ secret message B ને મોકલવાની ટ્રાય કરે છે, ત્યારે user C શું કરે છે, એને રીડ કરવાની ટ્રાય કરે છે. સેકન્ડ એવો સિનારિયો દીધો છે કે user A ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાની ટ્રાય કરે છે user B ને, ત્યારે user C શું કરે છે, એને ઇન્ટરસેપ્ટ કરે છે. ઇન્ટરસેપ્ટ મીન્સ prevents it from reaching its destination, એટલે એ B ને પહોંચવા દેતું નથી અને પોતે રીડ કરે છે અને મોડિફાઈ કરે છે. અને થર્ડ સિનારિયો એવો દીધો છે કે C એને રીડ પણ કરે છે અને એની જગ્યાએ પોતાનો મેસેજ મૂકે છે. તો આ ત્રણ રીતે આપણી સેક્યોરિટીને વાયોલેશન થઈ શકે છે. તો આ એક સિનારિયો દીધો છે જેનાથી આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ શકે આપણને કે યુઝર A અને B એટલે કોઈ બે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શનની વચ્ચે કોઈ હેકર કે અટેકર કઈ રીતે આપણી ઇન્ફોર્મેશન રીડ કરી શકે. હવે નેક્સ્ટ we will do some of the definitions that are related to information security. So various security terms. First is data security. What is the meaning of data security? Data security is the means of ensuring that the data is kept safe from corruption and the access to it is suitably controlled. કે આપણો જે ડેટા છે એને આપણે એન્શ્યોર કરવાનું છે કે એ સેફ છે, કરપ્ટ ન થઈ જાય, અથવા તો જેને એક્સેસના રાઇટ્સ દીધા છે એ જ એક્સેસ એને કરી શકે. સેકન્ડ છે નેટવર્ક સિક્યોરિટી. હવે નેટવર્ક સિક્યોરિટી એટલે શું? પ્રોટેક્ટ ધ નેટવર્ક એન્ડ નેટવર્ક એક્સેસિબલ રિસોર્સિસ ફ્રોમ અનઓથોરાઇઝડ એક્સેસ, કન્સિસ્ટન્ટ એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ એન્ડ મેઝરમેન્ટ ઓફ ઇટ્સ ઇફેક્ટિવનેસ. આપણે એ જોવાનું છે કે આપણે નેટવર્ક જે યુઝ કરી છીએ અથવા તો જે નેટવર્કના એક્સેસિબલ રિસોર્સિસ છે એ કોઈ અનઓથોરાઇઝ પર્સન યુઝ ના કરી શકે અને નેટવર્ક ક્યારેય ડાઉન ન થઈ જાય. બરાબર, એની જે નેટવર્કની વર્ક કરવાની સ્પીડ છે એ એટલી જ રહે. બરાબર, ધેટ ઇઝ નેટવર્ક સિક્યોરિટી. ધેન is internet security. Now what is internet security? It is required to protect information during transmission over collection of interconnected networks or internet. આપણે જ્યારે ઇન્ટરનેટ જોડે કનેક્ટેડ હોય અને ડેટા ટ્રાન્સફર કરતા હોય ત્યારે આપણી ઇન્ફોર્મેશનને જે પ્રોટેક્શન મળે છે એને આપણે ઇન્ટરનેટ સિક્યોરિટી કહી છીએ. Now next, very two important definition related to information security, that is what is threat and what is attack. Now threat, it is a potential for violation of security which exists when there is circumstances, capability, action or event that could breach security and cause harm. એનું મિનિંગ એ થાય છે કે કોઈ એવી પોસિબિલિટી કે સર્કમસ્ટન્સીસ થાય છે જેનાથી ઇન્ટ્યુડર અથવા તો અટેકર આપણી સિસ્ટમની અંદર એન્ટર થઈ અને આપણા ડેટાને હાર્મ પહોંચાડે છે, ડિલીટ કરી નાખે છે અથવા તો મોડિફાઈ કરે છે. તો થ્રેટ શું છે? થ્રેટ ઇઝ અ પોસિબલ ડેન્જર ધેટ માઇટ એક્સપ્લોઇટ ટુ vulnerabilities, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ પોસિબલ ડેન્જર. થ્રેટનો મિનિંગ એ નથી કે અટેક થઈ ગયો છે, થ્રેટનો મિનિંગ એ કે પોસિબલી આપણી સિસ્ટમ ઉપર અટેક થઈ શકે છે. ધેન next very important definition is what is attack. Then attack is an intelligent act that deliberately attempt to evade security service and violate the security policies of the system. અટેક એટલે શું કે કોઈની ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર કોઈએ અટેક કરેલો છે અથવા તો એની જે સિક્યોરિટી સર્વિસીસની પોલિસીસ બનાવેલી છે એની અંદર એન્ટર થાય છે અને અનઓથોરાઇઝડ વેમાં એના ડેટાને એક્સેસ કરે છે, તો એને આપણે અટેક કહી શકીએ. તો આ છે અમુક વેરિયસ સિક્યોરિટી ટર્મ્સ જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા સબ્જેક્ટની અંદર, દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન સિક્યોરિટી, રાઈટ? The next topic is the OSI security architecture. Now what is the OSI security architecture? Actually it is ITUT recommended X.800 security architecture for open source intercommunication. Right?
This architecture is mainly useful for whom? It is useful for the managers who are organizing the task of providing security. For example, you take one organization and the managers who are providing security to that organization, this architecture is useful for those people. So now, what is the three basic things that are important in this architecture? First is the security attack, then is the security mechanism, and the security service. The OSI architecture focuses on these three things. So now, first, what is security attack? So attack any action that compromises the security of information of an organization, right? So that is called security attack. Then what is security mechanism? A process that is designed to detect, prevent or recover from security attack. Security mechanism, what it is? It is a process or a device. એ કોઈ પ્રોસેસ છે અથવા તો ડિવાઇસ છે જેનાથી આપણે અટેક થતો હોય એને ડિટેક્ટ કરી શકી, પ્રિવેન્ટ કરી શકી ઓર રિકવર કરી શકી એ અટેકમાંથી. અને security services લાસ્ટમાં, a processing or communication service that enhances the security of data processing system and information transfers of an organization. એટલે એવી સર્વિસીસ ઓર્ગેનાઇઝેશનને પ્રોવાઈડ કરવી જેનાથી આપણો જે ડેટા ટ્રાન્સફર થતો હોય એ સેફ રહે, તો એને સિક્યોરિટી સર્વિસ કહેવામાં આવે છે. So now we will do each one of them in detail. So first we will see what is security services. Now X.800 defines security services in 5 categories. આની 5 categories છે: authentication, access control, data confidentiality, data integrity and non-repudiation. So now first we will see what is authentication. Authentication is a process of determining someone or something is in fact who or what it is declared to be. Now authentication એટલે શું? કે જેને જે ક્રેડેન્શિયલ્સ દીધા છે લોગિનના એ પોતે છે કે નહીં એ ચેક કરવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે આપણા લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ જ્યારે એન્ટર કરી છે તો એ લોગિન આઈડી ને પાસવર્ડ જ્યારે ડેટાબેઝની અંદર ચેક થાય છે કે આ પર્સન ઓથોરાઇઝડ યુઝર છે કે નહીં. ઇફ ઇટ ઇઝ અ યસ, then it is a authorized user. So we can say that is an type of authentication. તો નીચેના એક્ઝામ્પલ એવું આપેલું છે કે ઓથેન્ટિકેશન કઈ રીતે બ્રેક થાય છે. સપોઝ યુઝર એ અને યુઝર બી છે એ એકબીજા જોડે કમ્યુનિકેટ કરે છે, પણ યુઝર સી જે છે એ વચ્ચેથી ઇન્ટરપ્ટ કરી અને યુઝર બી ને મેસેજ મોકલાવે છે as user A. User C is acting as he is user A and sending message to bank B. bank B ને એમ કહે છે કે મારા અકાઉન્ટમાંથી રૂપીસ કટ કરો, અને બેંક બી શું કરે છે? એ રૂપીસ કટ કરે છે. બટ એકચ્યુઅલીમાં યુઝર સી જે છે એ શું છે? હેકર અથવા તો અટેકર છે જે એક્ટ કરે છે કે પોતે યુઝર એ છે. સો હિયર ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ યુ કેન સી ધેટ સી ઇઝ sending a message to bank B as I am user A. So from A's account he is trying to remove money from bank B and getting all that amount. So that act is called fabrication. So if there is fabrication, then there is an absence of proper authentication mechanism. Okay, so this is authentication. Then next is access control. Now access control, it is the ability to limit and control the access to host system and application via communication link. એટલે access control એટલે શું? કે આપણે કોઈ લિમિટ આપી શકીએ છીએ અથવા તો કંટ્રોલ આપી શકીએ છીએ કે આટલા જ પર્સન આ સિસ્ટમને યુઝ કરી શકશે. તો access control and specifies who can access. So for example, નીચે એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે કે યુઝર એ જે છે એ ડેટાબેઝની અંદર ડેટાને ખાલી વ્યૂ કરી શકે છે, જ્યારે યુઝર બી જે છે એ ડેટાને વ્યૂ પણ કરી શકે છે ડેટાબેઝની અંદર એઝ વેલ એઝ અપડેટ પણ કરી શકે છે. તો આને આપણે એક્સેસ કંટ્રોલ કહી શકીએ કે એ ડિફાઇન કરે છે કે કોને કયા રાઇટ્સ દેવામાં આવેલા છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ડેટા કોન્ફિડેન્શિયાલિટી. ડેટા કોન્ફિડેન્શિયાલિટી મીન્સ it is the concealment that is preventing it from being known, or we can say hiding of information or resources. It is the protection of transmitted data from passive attacks. Passive attacks જે થાય છે એનાથી પ્રિવેન્ટ કરવા માટેની એક ટાઈપ છે, that is data confidentiality. તો નીચે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે જેનામાંથી ડેટા કઈ રીતે અટેકર રીડ કરે છે, એટલે આપણી કોન્ફિડેન્શિયાલિટીને હાર્મ પહોંચાડે છે. યુઝર એ ને યુઝર બી સિક્રેટ મેસેજ મોકલાવે છે ત્યારે યુઝર સી જે છે એ એને રીડ કરવાની ટ્રાય કરે છે. તો આપણે એમ કહી શકીએ
કે આપણે ડેટા કોન્ફિડેન્શિયાલિટીને બ્રેક કરવાની ટ્રાય કરે છે. તો ધીસ ઇઝ ડેટા કોન્ફિડેન્શિયાલિટી. ધેન ઇઝ data integrity. Now, in information security, data integrity means maintaining and assuring the accuracy and the completeness of data over the entire life cycle. એટલે ડેટા જે સેન્ડરથી રિસીવર મોકલવાની એન્ટાયર લાઈફ સાયકલ છે એની અંદર ડેટા જેમ સેન્ડરે મોકલાવેલો એવી જ રીતે રિસીવરને કમ્પ્લીટ મેસેજ મળવો જોઈએ, કોઈ ચેન્જીસ ન થવા જોઈએ અથવા તો મેસેજ ઉપર નીચે પહોંચવો ન જોઈએ. This means that the data cannot be modified in unauthorized or undetected manner. કોઈ unauthorized અથવા તો undetected manner ની અંદર ચેન્જીસ ન થવા જોઈએ. તો જો મેસેજની અંદર મોડિફિકેશન થાય છે તો આપણા ડેટાની ઇન્ટિગ્રિટીને હાર્મ થાય છે. સપોઝ ધેર ઇઝ વન એક્ઝામ્પલ ગિવન બિલો કે યુઝર એ જે છે એ યુઝર જોડે કમ્યુનિકેટ કરે છે. હવે એ કમ્યુનિકેશનનો એક આઈડિયલ રૂટ છે, બટ એ જે અટેકર છે એ શું કરે છે, રૂટને ચેન્જ કરી નાખે છે, એના થ્રુ મેસેજ જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુઝર એ બેંક બીને એવો મેસેજ મોકલાવેલો કે ટ્રાન્સફર ₹1000 ટુ ડી અકાઉન્ટ, બરાબર. પણ આ હેકર જે વચ્ચે બેઠેલો છે એ શું કરે છે, એ મેસેજને ચેન્જ કરે છે. એ બેંક બીને એવો મેસેજ મોકલાવે છે કે ટ્રાન્સફર ₹1000 ટુ અકાઉન્ટ સી, એટલે પોતાના અકાઉન્ટની અંદર એ રૂપીસ સેન્ડ કરવાનું મેસેજ મોકલાવે છે. તો આની ડેટાની અંદર મોડિફિકેશન કરેલો હોય છે અને જ્યારે મોડિફિકેશન થાય છે ડેટાની અંદર તો આપણી ઇન્ટિગ્રિટીને લોસ થાય છે. તો ધીસ ઇઝ લોસ ઓફ ઇન્ટિગ્રિટી. ધેન ઇઝ નોન રેપ્યુટેશન. Non-repudiation, it prevents either sender or receiver from denying a transmitted message. In this, if a sender has sent a message to the receiver, then the sender cannot deny that he has not sent his message. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ એક પર્સને બીજા પર્સનને મેસેજ મોકલાવેલો છે, યુઝર એ યુઝર બીને મેસેજ મોકલાવેલો છે. વેન બી હેઝ રિસીવ્ડ ધેટ મેસેજ, બીને એ મેસેજ મળી ગયો છે, પછી યુઝર એ એમ કહે છે કે મેં આ મેસેજ નથી સેન્ડ કર્યો, તો ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ હિયર યુ કેન સી ધેટ આઈ હેવ નેવર સેન્ટ ધેટ મેસેજ વિચ યુ હેવ ક્લેમ ટુ બી રિસીવ્ડ. તો એનો મિનિંગ એ થાય છે કે એ નોન રેપ્યુટેશન ક્રિએટ કરવાની ટ્રાય કરે છે. So these are the types of security services.